بسم الله الرحمن الرحيم. صفة الأنصار رضي الله عنهم. أخرج العسكري في الأمثال عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فتسامعت به المهاجرون والأنصار، فغدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا فيه وقال للأنصار: إنكم ما علمت تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: اقرأ قومك السلام وأخبرهم أنهم ما علمتم عفة صبر. وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه كما في الكنز قال: دخل أبو طلحة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في شكواه الذي قبض فيه، فقال: اقرأ قومك السلام فإنهم عفة صبر. ما قاله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ عند موته. وأخرج ابن سعد رحمة الله عليه عن عبد الله بن الشداد رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو يكيد بنفسه، فقال: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت الله ما وعدته، ولا يجزينك الله ما وعدك. وأخرج الإمام أحمد والبزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار، أو قالت نزلت بين أبويها. إكرام الأنصار رضي الله عنهم وخدمتهم، إكرامه صلى الله عليه وسلم الأنصار، وقصة أسيد بن حضير معه. أخرج ابن علي وبيهقي وابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أسيد بن حضير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قسم طعاما، فذكر له أهل البيت من الأنصار من بني ظفر فيهم حاجة، وجل أهل ذلك البيت نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تركتنا يا أسيد حتى ذهب ما في أيدينا، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لي أهل ذلك البيت. فجاءه بعد ذلك طعام من خيبر شعيرا وتمرا، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وقسم في الأنصار وأجزل، وقسم في أهل ذلك البيت فأجزل. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه متشكرا: جزاك الله أي نبي الله أطيب جزاء، أو قال خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم معشر الأنصار فجزاكم الله أطيب الجزاء، أو قال خيرا، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وسترون بعدي أثرة في الأمر والقسم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعند الإمام أحمد عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: أتاني أهل بيتين من قومي، أهل بيت من ظفر وأهل بيت من بني معاوية، فقالوا: كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنا أو يعطينا أو نحو هذا. فكلمته فقال: نعم، أقسم لكل أهل بيت منهم شطرا، فإن عاد الله علينا عدنا عليهم. قال: قلت: جزاك الله خيرا يا رسول الله. قال: وأنتم فجزاكم الله خيرا، فإنكم ما علمتم عفة صبر، إنكم ستلقون أثرة بعدي. فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم حللا بين الناس، فبعث إلي منها بحلة فاستصغرتها، فبين أنا أصلي إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة من تلك الحلل يجرها،
فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون أثرة بعدي فقلت صدق الله ورسوله وانطلق رجل إلى عمر رضي الله عنه فأخبره فجاء وأنا أصلي فقال صلي يا أسيد فلما قضيت صلاتي قال كيف قلت فأخبرته فقال تلك الحلة بعثت بها إلى فلان وهو بدري أحدي عقبي فأتاه هذا الفتى فابتاعها منه فلبسها أفظننت أن ذلك يكون في زماني قال قلت قد والله يا أمير المؤمنين ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك. Sifat orang Ansar. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, telah dibawa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta daripada Bahrain, itu daripada zakat dan jizyah. Telah mendengar tentang kedatangan tersebut oleh orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Mereka telah datang salat subuh di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas menyebut hadis yang panjang di dalamnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Ansar, sesungguhnya kamu, apa yang aku tahu, kamu akan datang ramai ketika kesusahan, yaitu ketika menghadapi kesusahan, penderitaan, peperangan dan sebagainya, kamu akan datang ramai untuk membantu. Dan kamu akan sedikit ketika ketamakan, yakni inginkan sesuatu pemberian dan hadiah, mereka akan datang sikit. Yakni sifat orang Ansar, apabila susah mereka datang untuk membantu begitu ramai, apabila senang mereka mengutamakan orang lain. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Talhah radhiyallahu anhu, sampaikan salam kepada kaum kamu, yakni kirim salam kepada kaum kamu dan beritahu kepada mereka, sesungguhnya mereka, apa yang kami tahu, mereka orang-orang yang menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bersifat penyabar. Daripada satu riwayat yang lain juga daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Abu Talhah radhiyallahu anhu jumpa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang membawa maut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kirim salam kepada kaummu, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang menjauhi perkara yang dilarang dan mereka orang-orang yang penyabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika dia hampir wafat, daripada Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menziarahi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dan dia dalam keadaan nazak. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang banyak yang baik kepada kamu bagi ketua kaum. Sesungguhnya kamu telah menunaikan janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan janjinya kepadamu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memberi mudarat oleh mana-mana wanita yang tinggal di antara dua rumah orang Ansar, ataupun kata Aisyah radhiyallahu anha, yang singgah di antara bapa-bapa orang-orang Ansar. Ikram orang-orang Ansar dan khidmat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang-orang Ansar dan kisah Usaid bin Hudayr bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, telah datang Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan makanan dan dia telah menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai satu keluarga daripada orang-orang Ansar daripada Bani Zafar. Mereka amat memerlukan dan kebanyakan ahli rumah tersebut wanita belaka. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, kamu membiarkan kami wahai Usaid sehingga kami bahagi-bahagikan semua yang ada di tangan kami, baru kamu datang bagi tahu. Maka apabila lain kali kamu dengar datang sesuatu makanan
kepada kami, maka ingatkanlah kami mengenai ahli keluarga tersebut. Kemudian selepas ketika yang lain telah datang makanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Khaybar, yaitu syair dan juga tamar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membahagi-bahagikan kepada orang ramai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membagi-bagikan di kalangan orang-orang Ansar, dan Nabi memberi banyak kepada mereka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membagi-bahagikan kepada ahli keluarga yang miskin yang dulu, dan Nabi telah membanyakkan pemberiannya. Kata Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu berterima kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, jazakallahu ay nabiyallah at-tayyibal jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarimu wahai Nabi Allah sebaik-baik ganjaran. Atau katanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan, memberi ganjaran yang baik kepada Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya kamu orang-orang Ansar, semoga Allah memberi ganjaran yang baik kepada kamu. Dan ataupun kata baginda, jazakumullahu khairah, maka sesungguhnya kamu, apa yang aku tahu, orang-orang yang memelihara perkara yang dilarang dan orang-orang yang penyabar. Dan kelak kamu akan lihat bahawa kamu tidak diutamakan, yakni orang mengutamakan orang lain, tidak mengutamakan kamu dalam segala urusan dan pemberi dan pembahagian. Maka pada ketika itu bersabarlah sehingga kamu berjumpaku di telaga Kautsar. Daripada Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu katanya, telah datang kepadaku ahli dua penempatan daripada kaumku, yaitu ahli penempatan daripada Zafar dan ahli penempatan daripada Bani Muawiyah. Mereka berkata, tolonglah kamu cakapkan bagi pihak kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baginda membagikan makanan untuk kami ataupun memberi makanan kepada kami ataupun seumpamanya. Aku telah pergi dan menyebut perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, aku akan bahagikan bagi tiap-tiap ahli keluarga rumah tersebut sebahagian daripada makanan yang ada. Maka sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberi lagi makanan kepada aku akan mengulangi, atau aku akan memberikan sedemikian juga kepada mereka. Kemudian saya berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang baik kepada Tuhan wahai Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu juga semoga Allah memberi ganjaran baik kepada kamu. Maka sesungguhnya kamu, apa yang aku tahu, kamu orang-orang yang menahan daripada perkara yang dilarang dan orang yang penyabar. Sesungguhnya kamu selagi akan bertemu masa lepas kewafatanku keutamaan yang tidak diberikan kepada kamu, yang bahkan diberikan kepada orang lain. Maka tak kala adalah semasa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, kata Usaid bin Hudayr, beliau telah membahagi-bahagikan sud-sud pakaian di antara orang ramai. Kemudian dia telah hantar kepada saya satu sud pakaian, dan saya merasai bahawa sud tersebut pendek untuk saya, kecil untuk saya. Kemudian sedang saya bersembahyang di masjid, tiba-tiba seorang pemuda daripada Quraisy telah lalu, dan dia memakai satu jubah yang panjang sehingga meleret. Dan saya teringat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satulqauna atharatan ba'di, bahawa kamu akan bertemu, bahawa kamu tidak diutamakan selepas kewafatanku. Aku berkata, benar Allah dan benar Rasulnya. Kemudian lelaki tersebut telah mendengar dan pergi kepada Umar radhiyallahu anhu, dan dia memberitahu apa yang Usaid bin Hudayr kata, dan dia telah dengar. Umar radhiyallahu anhu datang, padahal aku masih lagi sedang bersembahyang. Kata Umar radhiyallahu anhu, teruskan sembahyangmu wahai Usaid. Apabila aku selesai daripada sembahyangku, dia berkata, bagaimana, apa yang kamu kata tadi? Aku telah memberitahu kepada Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, sebenarnya pas sud pakaian tersebut, aku telah pergi kepada dia, kepada si fulan. Dia itu orang yang telah menyertai peperangan Badar, juga menyertai peperangan Uhud, dan juga orang yang dia datang dalam perjanjian Aqabah di Mekah dengan Nabi dulu. Jadi sepatutnya itu dia berhak untuk dapat yang besar, panjang dan baik. Kemudian pemuda tadi datang kepadanya, dan dia telah menjual pakaian tersebut kepada pemuda tadi. Kemudian pemuda tersebut memakainya. Apakah kamu menyangka
bahawa apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan berlaku pada zaman aku. Kemudian aku kata, sesungguhnya demi Allah wahai Amirul Mukminin, saya rasa perkara tersebut tidak akan berlaku pada zaman tuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada kita untuk dapat mengamalkan apa yang akan disampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.